Welcome to our online class of National School. Okay. Now, dear students, today I take your English second paper class, and this is class 7. This class for 7. Maybe all of you are ready for the class. My dear students, all of you take your copy and pen, because today I take your grammar class and you should write the some rules also. Okay. Now, today my topic is article. Okay. Now, let's see, I write on the board today's topic name. Today's topic is article. You know, article is two types. Okay, one definite article and another one indefinite article. So, I show the board two types of article, one indefinite and number 2 definite article. Okay, definite article. Indefinite article, these are only two, a and n. Okay, and definite article here only the. So, mind it, how many types of article? Two types, one indefinite and another one definite article. Can you see the board, my dear students? Yes, and indefinite articles two, one a and n, and another one definite article only the. Now, at first I will discuss about indefinite article. Okay. Now, let's see the board. First time I will discuss about indefinite article. Indefinite article. Okay, and it has some rules. First one, we know vowels are 26 letters. How many total in English letters? 26 letters, and from them 26 vowel only 5 letters, and another one all are consonant letters. When you use article, that time you will follow the sound, letter sound. Okay, because when you will see any word sound article and starting letter also consonant, that time you will write a. Okay, and if you see any kind of word start with vowel letter, that means a, e, I, o, u, these 5 letters, that time you will write n. Okay. Now, let's see, I write on the board indefinite article. When you see consonant থাকলে মানে কি, যে এই 5টা ভাওয়েল ছাড়া তুমি যদি দেখো যে কোনো ওয়ার্ড কনসোনেন্ট লেটার দিয়ে শুরু হয়েছে, লাইক অনলি এক্সেপ্ট এ, ই, আই, ও, ইউ, এই 5টা ছাড়া যদি কোনো ওয়ার্ড অ্যানাদার লেটার দিয়ে শুরু হয়, তখন আমরা কি লিখব? এ। রুলসটা ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্যান রাইট, দেন ইউ ক্যান রাইট consonant letter দিয়ে শুরু হলে কোনো শব্দ, ওকে, শুরু হলে এ বসে, ঠিক আছে? You should write the rules. Like example, you can give some example. At a boy, a pen, a bird. Okay, see here, these letters are not vowel letter, all are consonant letter, and that's why before this word I write here a,
before pen A, before bird A. Clear? Now if you can see now another one, if you see this any word start with vowel letter, okay, any word start with vowel letter, that time you will write N. Like example, if I will write here apple, here is A, that means vowel letter, that time you will write before apple N. Clear? Then if you see here egg, I skip one space, then here I write egg. Here is vowel letter, so before egg you write N. Clear? Like orange, O-R-A-N-G, orange, here is vowel letter, so you should write here N. Clear? An apple, an egg and orange, because this first letter and this word first letter here vowel, that's why you will write here N. Very simple. Again I will say, if you will see any word start with consonant letter, that time you will write A. But if you will see any word start with vowel letter, that time you will write N. Clear? Okay, next. Let's see. Sometimes you can see some word start with H letter, okay, H. We know H is a consonant letter, okay, but sometimes H sound will be, we can see vowel sound, okay. So if you see any word start with H, that time you can write A, but again if you will see another word start with H, that time you will write N. How? কিভাবে? Let's see. আমরা বলছি যে যখন কোনো H লেটার দিয়ে ওয়ার্ড শুরু হচ্ছে, তখন আমরা কখনো কখনো A লিখছি, আবার কখনো কখনো N লিখছি। Why? Because sometimes H sound, H এর সাউন্ডটা যদি দেখো যে H উচ্চারিত হচ্ছে, ওকে, তখন আমরা A লিখব, বিকজ Hটা হলো কনসোনেন্ট সাউন্ড। But sometimes we can see H সাউন্ডটা, H লেটারটার সাউন্ড সাইলেন্ট থাকছে, ওকে, সাইলেন্ট থেকে সেখানে একটা ভাওয়েল সাউন্ড আসে। ক্লিয়ার? দেন যখন আমরা দেখব Hটা ভাওয়েল একটা সাউন্ড আসতেছে, বাট H এর সাউন্ড আমরা পাচ্ছি না, তখন আমরা N লিখব। তুমি এই রুলসটা তোমরা লিখতে পারো। নাম্বার 2, শব্দের শুরুতে যদি H লেটার থাকে, ওকে, শব্দের শুরুতে যদি H থাকে এবং সেটা H উচ্চারিত হয়, ওকে, H উচ্চারিত হয়, তখন আমরা কি লিখব? A লিখব। তখন আমরা ওই শব্দটার পূর্বে A লিখব, ওকে। বাট কিন্তু যদি দেখো যে দ্যাট সাউন্ড নট লিসেন লাইক H, যদি সেই সাউন্ডটাতে H উচ্চারিত না হয়, আমি এখানে আবার লিখছি, বাট H উচ্চারিত না হলে আমরা কি লিখব? N লিখব। এখন দেখো এক্সাম্পল, আমি এক্সাম্পল শো করছি, দেন ইউ উইল বি ক্লিয়ার, ওকে। না এক্সাম্পল আমি কি বলেছি, লেটস সি, শব্দের শুরুতে যদি H থাকে এবং সেটা H উচ্চারিত হয়, তখন আমরা A লিখব, ওকে। নাও লেটস সি সাউন্ড ওয়ার্ড হর্স, HORSE, হর্স। সো দেখো সাউন্ডটা, সি দ্য সাউন্ড হর্স, H উচ্চারিত হচ্ছে না এখানে, H এর সাউন্ড আমরা কি পাচ্ছি? হ, ওকে, দিস ইজ হর্স। সো বিফোর হর্স ইউ ক্যান রাইট হিয়ার A, বিকজ এখানে H উচ্চারিত হচ্ছে, ওকে। অ্যানাদার ওয়ার্ড আই রাইট হিয়ার হিস্টোরিয়ান, আমি যদি লিখি এখানে হিস্টোরিয়ান,
এই যে এইচটা কিন্তু আমরা হ উচ্চারিত হচ্ছে, এইচ উচ্চারিত হচ্ছে এখানে, তাই ইউ ক্যান রাইট হিয়ার বিফোর হিস্টোরিয়ান এ। ক্লিয়ার? বিকজ দুইটা ওয়ার্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এইচ সাউন্ড আমরা পাচ্ছি, সো এইচ ইজ কনসোনেন্ট, ইউ শুড রাইট বিফোর এইচ দিস টাইপ অফ সাউন্ড এ। ক্লিয়ার? এখন আমরা দেখব এন কোথায় লিখবো আমরা। ওকে, দেখো এখন আমি পাশাপাশি আরেকটা ওয়ার্ড লিখছি, অনেস্ট। অনেস্ট আমরা এখানে লিখেছি অনেস্ট, প্রথম লেটার এইচ লিখেছি, বাট আমরা উচ্চারণ করছি কি অনেস্ট। সি হিয়ার এইচ ইজ সাইলেন্ট, এইচ এর সাউন্ড কিন্তু আমরা পাচ্ছি না, আমরা কিসের সাউন্ড পাচ্ছি? ও, তাই না? আমরা হনেস্ট বলছি না, আমরা কি বলছি? অনেস্ট বলছি। সো ইউ শুড রাইট বিফোর দিস টাইপ অফ ওয়ার্ড এন। ক্লিয়ার? দুটো এক্সাম্পল খেয়াল করো, এ হর্স এন অনেস্ট, এখানে এইচ উচ্চারিত হচ্ছে, এখানে এইচ উচ্চারিত হচ্ছে না, এইচ এর সাউন্ড আমরা পাচ্ছি না, সো ইউ শুড রাইট হিয়ার এন। ক্লিয়ার? ওকে, দেন অ্যানাদার এক্সাম্পল আই ক্যান রাইট হিয়ার আওয়ার। আমরা যদি লিখি এইচ ও ইউ আর, আওয়ার, দেখতে পাচ্ছ আওয়ার, আমরা ফার্স্ট লেটারটা লিখেছি এইচ, বাট এখানে কিন্তু আমরা সাউন্ড শুনছি কিসের? আওয়ার বলছি, তাই না? আওয়ার বানান কি? ও ইউ আর, আওয়ার, তাই তো? ও ইউ আর, আওয়ার, এখানে এইচ এর সাউন্ড আমরা পাচ্ছি না, সো এখানেও আমি এখানে এক্সাম্পলটা মুছি, মেবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না বোর্ড। এইচ ও ইউ আর, আওয়ার লিখেছি, বাট এইচ সাইলেন্ট, এইচ এর সাউন্ড এখানে সাইলেন্ট আছে, আমরা কিসের সাউন্ড পাচ্ছি? ও এর সাউন্ড পাচ্ছি, আওয়ার বলছি, সো ইউ শুড রাইট বিফোর আওয়ার এন। Clear? I think these rules also you are clear about two types of word. So next rules. শব্দের শুরুতে যদি ভাওয়েল থাকে, ওকে, কিছু কিছু শব্দ আছে দেখবে ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয়েছে, বাট সেটার সাউন্ড আসতেছে ইউ এর মতো। লেটার ওয়ার্ড শুরু হয়েছে ভাওয়েল দিয়ে, ঠিক আছে, বাট সেটার সাউন্ড আমরা পাচ্ছি ইউ। ইউ মিনস, ইউ স্পেলিং কি? এটা, তাই তো? অথবা ইউ, এটাও কিন্তু ভাওয়েল। ক্লিয়ার? এই যে ভাওয়েল ইউ বলছি আমরা, অ্যান্ড ইউ যদি আমি লিখি এইভাবে লিখবো আমরা, তাই তো? সো ইউ লিখছি, সাউন্ড ইউ পাচ্ছি, বাট লেটার কিন্তু ভাওয়েল। That means if you see any word start with vowel letter but their sound will be like U. Clear? Then you can write here, let's see, I write the example and you can write the rules also. Kono শব্দ যদি vowel দিয়ে শুরু হয়, ওকে, vowel দিয়ে শুরু হয় এবং সেটা ইউ উচ্চারিত হয়, ওকে, ইউ, যেটা আমরা বলছি ইউ, ইউ উচ্চারিত হয়, তোমরা রুলসটা দ্রুত লিখে ফেলো, তবে তার পূর্বে আমরা কি লিখব? এ লিখব, এ লিখব। দেখো আমি কি বলছি, ওয়ার্ডটা শুরু হচ্ছে ভাওয়েল দিয়ে, ঠিক আছে, বাট সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে ইউ এর মতো। হোয়েন ইউ উইল রাইট, আই টোল্ড, হোয়েন ইউ উইল রাইট আর্টিকেল, দ্যাট টাইম ইউ শুড ফলো দ্য সাউন্ড, ওকে, লেটার সাউন্ড, ইটস ভেরি এসেনশিয়াল। সো কোনো শব্দ যদি ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয় এবং সেটা ইউ উচ্চারিত হয়, তবে তার পূর্বে এ লিখব। এখন দেখো একটা এক্সাম্পল আমি লিখছি, ইউরোপিয়ান, কি লিখলাম আমি? এটা ইউরোপিয়ান, অ্যান্ড ইউরোপিয়ান যে আমি লিখেছি এটার ফার্স্ট লেটারটা দেখতে পাচ্ছ ই, এটা ভাওয়েল, তাই না? ইটা কি? ভাওয়েল লেটার, কিন্তু এটা সাউন্ড কি হচ্ছে? ইউ, ইউরোপিয়ান, ইউ মিনস ওয়াই ও ইউ, এই ইউটা কি দিয়ে শুরু হয়েছে? কনসোনেন্ট লেটার দিয়ে, তাই না?
এই এর সাউন্ডটা কিন্তু আমরা সেম ইউ পাচ্ছি। সো বিফোর ইউরোপিয়ান ইউ উইল রাইট এ। বোঝা যাচ্ছে? অ্যাগেন আই উইল বি ক্লিয়ার। আমি লিখেছি ভাওয়েল লেটার দিয়ে, বাট এটার সাউন্ড আমরা পাচ্ছি ইউ এর মতো। ওকে, ইউ এর মতো সাউন্ড পাচ্ছি, মানে ওয়াই সাউন্ড আসতেছে। সো ইউ শুড রাইট বিফোর ইউরোপিয়ান এ। লাইক অ্যানাদার এক্সাম্পল, আমি যদি লিখি এখানে ইউনিফর্ম, হিয়ার অলসো স্টার্টিং উইথ স্টার্টিং লেটার ভাওয়েল ইউ, হিয়ার অলসো স্টার্টিং লেটার ভাওয়েল, ক্লিয়ার? বাট সাউন্ড ইজ ইউ। লিসেন কেয়ারফুলি, ইউনিফর্ম সাউন্ড আমরা পাচ্ছি কিসের? ইউএস সাউন্ড পাচ্ছি, তখন আমরা এখানে এ লিখব, এন লিখলে হবে না। ক্লিয়ার? ওকে, সো আই থিঙ্ক দিস রুলস অলসো ইউ আর ক্লিয়ার নাও। অ্যাগেন আই উইল টেল, স্টার্ট হচ্ছে ভাওয়েল দিয়ে। ওকে, দিস ইজ স্টার্টিং লেটার ভাওয়েল, বাট সাউন্ড ইজ লুক লাইক ইউ, দ্যাটস ওয়াই উই উইল রাইট হিয়ার এ। ওকে, দেন নেক্সট, next rule, O. We know O also vowel letter, okay, but O দিয়ে যখন কোনো শব্দ শুরু হবে, O দিয়ে যে কোনো শব্দ শুরুর আগে আমরা N লিখব, because O is vowel letter. But sometimes we can see one word A1U1, এই শব্দটা আমরা দেখতে পাই। আমি কি বলেছি? O দিয়ে যে কোনো শব্দ শুরু হলে আমরা সেখানে এন লিখব। ওকে, বাট যখন আমরা দেখব এই যে এই শব্দটা থাকবে ওয়ান, তখন কিন্তু আমরা এন লিখব না, তখন আমরা কি লিখব? এ লিখব। যেমন 1 টাকা নোট, দ্যাট মিন্স এ 1 টাকা নোট লিখব। ক্লিয়ার? বাট এখানে যদি আমি লিখতে ইউ ক্যান সি হিয়ার অরেঞ্জ অর আউল, দ্যাট টাইম ইউ রাইট এন। ক্লিয়ার? So I write the rules, you can write. O দিয়ে গঠিত যে কোনো শব্দ, ওকে, যে কোনো শব্দের পূর্বে আমরা এন লিখব, বাট কিন্তু 1 যুক্ত শব্দের পূর্বে আমরা কি লিখব? এ লিখব। My dear students, can you see the board? Okay. ও দিয়ে গঠিত যে কোনো শব্দের পূর্বে আমরা এন লিখব, বাট 1 যুক্ত শব্দের পূর্বে আমরা এ লিখব। ক্লিয়ার? লেটস সি দ্য এক্সাম্পল। I write here example. If you write here open field, can you see here first letter O? Is it? First letter O. So you should write here N. N open field. Then another one N open door. Okay? N open field and another one N open door. But if I show the example, 1-eyed man. 1-eyed man. দেখো আমি কি বলেছি, 1 যুক্ত 1 দিয়ে কোনো শব্দ শুরু হলে এই 1, সি হিয়ার 1, তখন আমরা বিফোর দেন এ লিখব। ক্লিয়ার? আমরা এখানে ও বলেছি কি, ও দিয়ে যে কোনো শব্দের পূর্বে আমরা এন লিখব, বাট যখন আমি দেখব 1 দিয়ে কোনো শব্দ তৈরি হচ্ছে, ওকে, 1-eyed man, 1 টাকা নোট, লাইক দিস টাইপ অফ ওয়ার্ড, দ্যাট টাইম উই উইল রাইট এ। ক্লিয়ার? Okay, then next rules.
সংক্ষিপ্ত নাম, ওকে, অথবা সংক্ষিপ্ত শব্দ, লাইক উই ক্যান টেল অ্যাব্রিভিয়েশন, যেটাকে বলে অ্যাব্রিভিয়েশন। অ্যাব্রিভিয়েশন মিন্স সংক্ষিপ্ত শব্দ, ওকে। লাইক আমরা অনেক সময় বলি যে MA, ওকে, হি হ্যাভ পাসড হিজ MA, ওকে, সে MA পাস করেছে। সো এখানে দেখো MA মিন্স মাস্টার্স অফ আর্টস। MA হচ্ছে কি MA, এটা হচ্ছে অ্যাব্রিভিয়েশন, দ্যাট মিন্স সংক্ষিপ্ত শব্দ, মাস্টার্স অফ আর্টস। ইফ ইউ সি দিস টাইপ অফ ওয়ার্ড স্টার্ট vowel letter, okay, vowel letter, if you see the sound look like vowel, that time n লিখবে তোমরা। যদি সেটা সাউন্ড কনসোনেন্টের মতো হয় তখন তোমরা কি লিখবে? ই লিখবে। সি দ্য এক্সাম্পল, সংক্ষিপ্ত লিখছি রুলসটা, সংক্ষিপ্ত শব্দ, দ্যাট মিন্স অ্যাব্রিভিয়েশন, ওকে, সংক্ষিপ্ত শব্দ অথবা অ্যাব্রিভিয়েশন, ওকে। যদি সাউন্ড ভাওয়েল হয় তখন আমরা এন লিখব। সাউন্ড যদি ভাওয়েলের মতো হয় এন লিখব। বাট if you can see sound is look like consonant, that time you will write A, but sound will be, but sound, okay, but শব্দ যদি কনসোনেন্ট শোনায়, শব্দ যদি কনসোনেন্টের মতো শোনা যায় তখন আমরা কি লিখব? এ লিখব। আমরা এ লিখব। ক্লিয়ার? নাও এক্সাম্পল, আমি আগে ওয়ার্ডগুলি বিফোর at first I will write the word, then you will guess where will be N or where will be A. FRCPS, okay, or FRCS, another one BA, Bachelor of Arts, or okay, one example is enough. Now let's see here, MA, FRCS, sound look, see, listen carefully, MA, FRCS, দুইটা সাউন্ড কিন্তু আমরা এ পাচ্ছি, তাই না? MA and FRCS দুটোর সাউন্ড আমরা কি পাচ্ছি? এ, এর মতো শোনা যাচ্ছে। এ মিন্স ভাওয়েল সাউন্ড, তাই তো? MA, FRCS দুটো সাউন্ডে আমরা ভাওয়েল এ সাউন্ড পাচ্ছি, ওকে। সো ইউ শুড রাইট বিফোর this word N, before this word N. Clear? But here very simple in this BA. B is the consonant sound and later also consonant. So you should write before BA A. Clear? তোমাকে sound বুঝতে হবে। You should try to understand the sound, okay? Then you will be clear when you will write A or where you will write N. Clear, my dear students? Now I think you can see the board and you should write the rules. Hurry up. Then next I will write another example or another rules. আচ্ছা, এখন আমি যে রুলসটা লিখব দেখো, অ্যাডজেক্টিভ এর পূর্বে, ওকে, দ্যাট মিন্স অ্যাডজেক্টিভ কোনগুলো আমরা কি জানি? অ্যাডজেক্টিভ মিন্স এনি থিংস, সংখ্যা, পরিমাণ, দোষ, গুণ বোঝা যায়।
সেই টাইপের শব্দগুলোকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বলি। এখন এই অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে যদি দেখো কোথাও সো অর ছু ইত্যাদি শব্দ থাকলে, এই শব্দগুলো থাকলে এদের পর আমরা কি লিখব? এ অথবা এন লিখব। ক্লিয়ার? অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে সো অর টু ইত্যাদি থাকলে এদের পর আমরা এ অথবা এন লিখব। লেটস সি দ্য এক্সাম্পল। আই রাইট হিয়ার ওয়ান এক্সাম্পল। রাইট, iron is so useful. Iron is so useful metal. Okay, let's see. Iron is so useful metal. আমি কি লিখছি এখানে? ইউজফুল, দিস ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডটা কি? অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, কি লিখেছি? অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে যদি সো অথবা টু এই দুটো শব্দ থাকে তখন আমরা কি করব? অ্যাডজেক্টিভের পরে একটা আর্টিকেল বসিয়ে দেব। ওকে, যেমন আয়রন ইজ সো ইউজফুল এ মেটাল। ওকে, ক্লিয়ার? ক্যান ইউ সি? এখানে অ্যাডজেক্টিভ আছে, সো আছে। দ্যাটস ওয়াই ইউ উইল রাইট বিফোর দ্য object or after the adjective you will write here a. Clear? Now another example I will show here. The horse is so faithful an animal. So here also so, an animal. Here you will write n. Let's see, I write the board. The horse is so faithful. Okay, bishwasto, faithful animal. The horse is so faithful animal. Let's see, here also so and here animal. Okay, here consonant chilo letter ta, that's why I write here a. Here letter ta ki ache? Vowel ache, tai na? Animal. So you should write here a. Clear, my dear students? I think all of you are clear. Now you will do practice at your home. See the rules and do the practice at your home, then you will be clear more. Okay, if you will do practice, then you will be try to understand more, otherwise you will not understand. Clear? Now today that's all. My class is over, so আমি এখন ক্লাসটা শেষ করতে যাচ্ছি। তোমরা অবশ্যই বাসায় এটা ইউ শুড প্র্যাকটিস অ্যাট ইউর হোম। থ্যাংক ইউ। টুডে দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফিজ।